بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون
فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها
وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustazah, Afan udah masuk Zoom-nya belum ya? Masih di setting mungkin ya Ustazah ya? Waalaikumsalam. Siap. Mbak Dewi sebentar. Ustazah. Di itu dulu ya, di setting di apa? Ya, silakan Ustazah. Layoutnya ini belum. Tapi suara saya kedengaran ya, Mbak Dewi ya? Alhamdulillah kedengaran Ustazah. Alhamdulillah. Iya baik, sembari menunggu Ustazah setting Zoom-nya, kita buka dulu saja ya Ustazah sekalian untuk kajiannya. Izin ya Ustazah ya. Silakan Ya, Mbak Dewi. ya, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya dan rezekinya kepada kita hingga hari ini, walaupun di tengah pandemi yang begitu naik lagi kondisinya, Allah masih menghadirkan kesempatan untuk kita menghadiri kajian pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita rindukan syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah, untuk menambah berkah pertemuan kita kali ini, pagi ini kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah Fathia, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah di bulan Rajab ini, di pertengahan bulan Rajab, Allah memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan yang hadir dan join dalam kajian hari ini, Allah berikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang panjang, dan mudah-mudahan yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting dari semuanya adalah mudah-mudahan kita husnul khotimah dan dikumpulkan di jannah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu mulia, berakhlak mulia karena akhlak beliau adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Maka mudah-mudahan dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari sabdanya, kita bisa mengetahui betapa agungnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita pun bisa diberikan kekuatan mengamalkannya. Mengapa? Karena orang-orang yang mau belajar Al-Quran, belajar membacanya, belajar tafsirnya, belajar mentadaburinya, dan berusaha mengamalkannya, insya Allah di hari kiamat
Allah akan kumpulkan orang-orang tersebut bersama para malaikat. Dan insya Allah Al-Quran akan hadir memberikan syafaat untuk para pembaca-pembacanya. Mudah-mudahan kita tergolong di dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tafsir surat Az-Zukhruf ayat 4 kalau tidak salah ya. Kemarin sampai ayat 3. Mbak Tiwi, catatannya ada nggak? Maklum nih nenek udah suka lupa. Kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Bu Suharni gimana? Sampai ayat keempat kemarin. Oh, Oke. sampai ayat 4. Okay. Jadi berarti ayat keempat sudah ya. Ayat 5 ya berarti. Berarti hari ini ayat ke-5. Baik, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, itu dalil bukti betapa murninya Al-Quran. Kitab-kitab yang lain ketika turun menggunakan bahasa ibu mereka, namun setelah sampai kepada umatnya itu bahasanya berganti, bahasanya berbeda. Gitu. Berbeda dengan Al-Quran, ketika turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kepada kita masih menggunakan bahasa Arab. Betapa murninya Al-Quran, gitu ya. Maka tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kamu pinter, agar kamu cerdas. Nah itu. Jadi di ayat ketiga kemarin sudah kita bahas bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Itu tujuan Allah agar kita cerdas, agar kita mau berpikir. Jadi kalau ibu-ibu mau pinter, daya ingatnya kuat, gitu ya. Ndak apa ya? Pikun ya, ndak pikun, itu sering-sering membaca Al-Quran dan huruf yang tertulis dari sebelah kanan. Kalau bahasa Indonesia itu kan dari sebelah kiri, abjadnya ya, A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi kalau ada bahasa seperti India, Pakistan, itu menggunakan huruf abjad itu dari sebelah kanan. Huruf hijaiyah itu dari sebelah kanan. Nah, Allah itu pasti ketika Allah mengatakan kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti, agar kamu pinter, agar kamu cerdas, agar kamu mau berpikir, itu dalilnya di sini. Jadi kalau pengen anak-anak kita pinter, itu ajarkan Al-Quran dulu. Ajarkan baca Al-Quran, ajarkan cara membacanya, kemudian menghafalnya, gitu, mentadaburinya. Kenapa? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu Allah berikan kecerdasan. Kenapa? Karena kalau kita nggak baca Quran itu agak lelah sedikit, gitu ya, agak lelah, cepat pikun dan seterusnya. Nah, sudah kita bahas juga kemarin di ayat keempat bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 kali ya, 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus 30 juz itu langsung diturunkan. Sementara dari Baitul Izzah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu turun bertahap. Mengapa bertahap? Karena banyaknya penolakan dari orang musyrik. Gitu. Bertahap saja ditolak, apalagi sekaligus. Sama halnya kalau kita membuat undang-undang. Undang-undang kalau dibuat seluruhnya, kita sulit mencerna. Kita sulit membacanya. Pasti penolakan akan datang lebih keras gitu ya. Lebih kuat, maka undang-undang pun sebaiknya diturunkan atau disosialisasikan itu bertahap. Nah, hukum Allah, undang-undang yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat serta manusia pada zamannya itu bertahap. Jadi nggak langsung haram minuman, haram ini, enggak. Jadi bertahap dulu. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat dalam kondisi mabuk. Bertahap dulu, nggak langsung mengharamkan homer pada saat itu, tapi jangan mabuk dalam kondisi sholat. Terus diminta lagi untuk begitu, jadi bertahap. Maka saat Al-Quran diturunkan bertahap, kurang lebih 23 tahun, gitu ya. Dan ayat pertama itu Allah turunkan surat perintah untuk membaca, Iqra gitu. Nah, ketika kita membaca, ketika kita paham, maka hati dan pikiran kita akan gampang menerima ayat-ayat Allah. Tetapi kalau kita tidak membacanya, tidak mau memahaminya, kita langsung menolak gitu. Belum paham isinya, kita sudah menolak. Gitu. Itu rahasianya mengapa Allah mengatakan bahwa
di ayat keempat itu kalimat fi umil kita biladaina ala aliyun hakim. Ada kalimat ali dan ada kalimat hakim. Allah itu maha tinggi ilmunya, mengetahui karakter manusia ciptaannya, sehingga hukum-hukum yang diturunkan kepada hambanya Allah tahu. Kenapa? Maha tingginya ilmu Allah. Sehingga Allah tahu mana yang harus diturunkan lebih dahulu dan mana yang ditunda kemudian gitu ya. Itu karena pengetahuan Allah yang maha tinggi dan Allah itu maha sempurna. Sementara hakim itu maha bijaksananya perintah dan larangan Allah. Jadi saking bijaksananya, saking toleransinya kepada hambanya, ketika hambanya sholat nggak bisa berdiri dia boleh duduk, nggak bisa duduk dia boleh berbaring, nggak bisa berbaring dengan gerakan kepala pun Allah berikan pahala. Saking wajibnya hukum atau perintah sholat, maka dalam kondisi apapun kamu bisa melakukannya. Termasuk dalam kondisi kita sedang bepergian, gitu ya, kita boleh menjama atau mengkosornya. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, digabung zuhur dengan asar atau asar dengan zuhur itu dibolehkan, ada hukumnya. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana saat menurunkan perintahnya. Begitupun larangan. Jadi wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekatinya saja dulu nggak boleh. Sampai nanti ada perintah hukum zina itu haram. Minuman pun sama seperti itu, gitu ya. Kenapa? Karena Allah maha bijaksana. Nah, di ayat kelima ada pertanyaan afanadribu ankum dzikra. Mbak Tiwi tadi udah dibaca belum ya surat ininya ya? Siap, Ustazah, belum, punten. Saya Tadi saking ingin semangatnya langsung saya iya, tanya tadi nunggu. tafsirnya. Berarti langsung kalau saya mikir gitu. Siap, Mbak Tiwi silakan tolong bacakan. Siap. Sampai ayat keberapa semalam saya kiri ini ya? 5-9 Ustazah ya berarti ya? Boleh, sampai 8 aja boleh. Oh, 8 Ustazah, siap. Izin Ustazah bentar. Baik, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu karena kamu kaum yang melampaui batas? Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu. Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Karena itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka. Dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Shadaqallahul azim. Jazakillah Mbak Tiwi. Ya, baik. Ayat yang kelima yang barusan dibaca sama Mbak Tiwi ya, sebuah pertanyaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afanadribu ankum dzikra safha am kuntum qauman musrifin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu gitu ya. Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat Allah sebagai peringatan gitu ya kepadamu karena kamu adalah kaum yang melampaui batas. Tadi sudah saya singgung bahwa Al-Quran turun 2 kali ya. Yang pertama sekaligus 30 juz, gitu ya, 1 kali langsung dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kedua bertahap ya, dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahap.
Diingat ya, jangan sampai nanti tertukar. Jadi yang dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus gitu. Tapi dari Baitul Izzah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertahap kurang lebih 23 tahun. Turunnya kapan? Ketika beliau berumur 40 tahun. Jadi ketika di Baitul Izzah, Al-Quran itu disimpan terlebih dahulu, menunggu Rasulullah berumur 40 tahun. Setelah berumur 40 tahun, baru Rasulullah itu bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, malaikat Jibril alaihi salam pada saat bertemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Itu pertama kali. Jadi kenalan Rasulullah dengan malaikat Jibril ditampakkan oleh Allah malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Begitu tinggi, begitu besar, dan suaranya itu menggelegar sampai-sampai beliau ketakutan. Dan terkaget-kaget karena malaikat Jibril memiliki sayap 600. Semakin banyak sayapnya, semakin tinggi jabatannya. Jadi jenderalnya para malaikat adalah malaikat Jibril. Samalah ya di Bea Cukai kan ada pangkat warnanya putih, nanti kuning, garisnya ada berapa, sampai ada bintangnya berapa gitu ya, samalah seperti itu. Jadi dirjennya Dirjen Bea Cukai, dirjennya para malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, bertahap disesuaikan dengan kebutuhan pada waktu itu. Itu rahasianya mengapa ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Biasanya surat Makkiyah itu berbicara terkait dengan akidah, tentang penciptaan Allah, begitu. Nanti ketika Madaniyah baru terkait dengan akhlak, gitu ya. Makanya orang-orang munafik itu adanya di Madinah. Waktu di Mekah nggak ada. Di Mekah tidak ada orang munafik. Orang Mekah itu apa ya? Nggak berbasa-basi. Orang munafik itu kalau iya, tidak gitu. Maka ketika mereka menolak ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menolak, mereka mengintimidasi semua pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak berbasa-basi, nggak setuju gitu. Maka ketika mereka menolak turunnya Al-Quran gitu ya, setelah turun nanti Rasulullah sampaikan ayat ini turun, Rasulullah sampaikan gitu, dan penolakannya luar biasa gitu. Maka Allah bertanya, maka apakah kami akan berhenti? Tidak akan gitu maksudnya. Allah tidak akan pernah berhenti menurunkan Al-Quran, even kaum Nabi Muhammad pada masa itu, kaum kafir Quraisy pada saat itu menolak gitu ya. Menolak, tetap Al-Quran diturunkan bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Maka kadang-kadang turun di rumah Aisyah ya, mungkin paling sering gitu. Paling sering di rumah Aisyah. Mengapa? Karena Rasulullah kebetulan seringnya di rumah Aisyah. Dan Aisyah itu termasuk salah satu istri Rasulullah yang diberikan otaknya brilian. Jadi cerdas gitu ya. Encer gitu. Dengar hafal, cerita hafal, cepet gitu. Kalau kita kan kadang-kadang encer, kadang-kadang kental gitu ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat gitu. Jadi ayat-ayat Allah ini tidak akan pernah berhenti turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang-orang kafir Quraisy menolaknya. Jadi ini sunnatullah. Sama halnya pengajian di Bea Cukai tidak akan pernah berhenti, walaupun yang hadir pasang surut gitulah. Itu sunnatullah gitu ya. Kadang-kadang lagi mudi jamaahnya, bisa banyak banget gitu kan. Kadang-kadang enggak mudi, apalagi akhir bulan. Nah, itu biasa. Tetap pengajian jalan terus, even jamaahnya seperti itulah gitu. Al-Quran tetap turun walaupun penolakan dari orang-orang kafir Quraisy itu begitu jelas ya, begitu nyata sampai-sampai Rasulullah pada waktunya gitu diminta untuk hijrah ke Madinah gitu ya. Jadi tidak akan pernah gitu. Ayat ini sampai ayat ke-8 itu sebenarnya adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sedih, kenapa? Karena kaumnya mendustakannya, kaumnya mengolok-oloknya, kaumnya mengejeknya gitu ya. Maka kata Allah apa di ayat 6? Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Coba. Wa may ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Jadi kata Allah,
Dan betapa banyak nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu, dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, pasti mereka selalu memperolok-oloknya gitu ya. Kalau kita mau tahu nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Qur'an itu yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi. Yang wajib diketahui 25 nabi. Yang mendapat julukan ulul azmi minar rusul ada berapa? Ingat nggak ibu-ibu? Bu Harni biasanya yang suka ini. Yang dapat julukan ulul azmi berapa ibu-ibu soleha? Ini kalau online berapa Bu? 4 orang. 4 orang. 4. Aduh sayang, tumben. Yang lain? 5 ya saja. 5 ya. Tadi ada yang jawab 4, 5, 6. Kita ambil tengah-tengahnya ya. Yang mendapat julukan ulul azmi ada 5. Jadi dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, 5 orang mendapatkan ulul azmi, dan mereka itu adalah para nabi yang diberikan tingkat kesabarannya besar. Tantangannya besar, berarti kesabarannya besar gitu ya. Siapa saja boleh. Ini kalau online begini nih nggak enaknya kita nggak komunikatif ya. Jadi yang ngaji sambil baca doa tidur ada, yang sambil nyuci ada, yang sambil masak ada. Kalau offline kita semuanya fokus gitu ya. Ya, Mbak Tiwi kayaknya mau jawab tadi ya. 5 orang itu siapa Mbak? Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya Ustaz ya, sama Nabi Musa ya. Nabi Nuh satu lagi. Iya Nabi Nuh. Ya betul. Nabi Muhammad Ustaz. Iya Nabi Muhammad. Iya itu tadi disebut Nabi Muhammad. Jadi gini, untuk mudah menghafal ulul azmi disingkat aja, disingkat minim. M-nya Nabi Musa, I-nya Nabi Ibrahim, N-nya Nabi Nuh, I-nya Nabi Isa, M-nya lagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 nabi ini mendapat julukan ulul azmi minar rusul. Mengapa tantangannya berat? Contoh Nabi Musa alaihi salam. Itu tantangannya harus menghadap seorang raja bernama Fir'aun yang mengaku Tuhan. Sementara Fir'aun ini adalah ayah angkatnya gitu. Ngaku Tuhan itu bengis ya, orang kalau udah ngaku Tuhan itu sadis gitu. Jangankan rakyatnya, istrinya saja dibunuh, istrinya saja disiksa gitu kan. Istrinya saja itu ketika Fir'aun mengetahui bahwa istrinya itu menyembah Allah, itu dipanggil algojo-algojonya untuk menyiksa istrinya sendiri. Apalagi orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Maka Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, yang kejam, yang sadis gitu. Makanya Nabi Musa mengatakan kepada Allah apa? Tolong kirim saudara saya juga gitu. Siapa? Nabi Harun, agar bisa menghadapi Nabi Musa bersama-sama. Dan Nabi Musa merasa kurang pede karena lisannya tidak fasih, kurang fasih gitu. Dan Nabi Musa doanya apa? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena kurang fasih, maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, kan gitu. Sampai minta apa? Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, jadi fasihkan lisanku sehingga mereka paham apa yang aku sampaikan. Itu doanya Nabi Musa. Sementara untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa minta, Allah langsung memberikannya. Suratnya apa? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Coba. Itu keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain meminta terlebih dahulu baru dikasih, sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak minta. Langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan, dilapangkan dadanya. Maka saat Rasulullah merasa bersedih, ini ayat ini hiburan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa
semua nabi itu ketika diutus tantangannya besar. Nyaris ya, semua nabi ketika diutus pasti kaumnya membangkang. Pasti kaumnya berusaha membunuhnya. Pasti kaumnya berusaha menindas pengikut-pengikutnya. Itu sunatullahnya seperti itu. Dan yang menyedihkan, terkadang yang menentang adalah orang-orang terdekat. Nabi Nuh itu anak dan istrinya tidak menjadi pengikutnya. Nabi Lut pun demikian gitu ya. Maka Nabi Nuh itu sedih sekali ketika mengatakan kepada putranya, nak, naiklah ke kapal, nak, naik, nak, agar Allah menyelamatkanmu. Tapi kan anaknya nggak ikut. Apa kata Allah? Dia bukan anakmu. Maka kalau ada anak atau orang tua yang beda keyakinan, yang beda akidahnya, beda Allahnya, mereka tidak saling mewarisi. Tidak ngasih warisan gitu maksudnya. Jadi kalau anaknya kafir, anaknya murtad, nggak dapat warisan. Begitu juga kalau orang tuanya murtad, nggak dapat warisan. Nah ini terkait nggak ada hubungan sama sekali kalau mereka sudah murtad begitu ya. Maka tantangannya begitu. Nabi Zakaria bahkan itu meninggalnya, wafatnya, itu syahidnya itu digergaji kepalanya. Sama siapa? Sama kaumnya sendiri. Nabi Zakaria itu punya kelebihan bisa membelah pohon. Jadi ketika dikejar oleh kaumnya, Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon. Pohon dibelah, Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon tersebut. Namun selendang atau sorban yang dipakai Nabi Zakaria itu keluar sedikit. Dan itu terlihat, maka diukurlah oleh kaumnya. Diukur letak lehernya. Dan pohon itu digergaji tepat sekali di leher Nabi Zakaria. Jadi betapa para nabi ini tantangannya besar. Gitu ya. Nabi Nuh, Nabi Lut gitu ya. Nabi Soleh, bagaimana Nabi Soleh pun kaumnya demikiannya, kaum Samud gitu ya. Jadi kalau saat ini pengikut-pengikut para nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau pada saat ini ulama pun mendapatkan tantangan gitu ya, ustadz ustazah mendapatkan tantangan, itu sunnatullahnya begitu. Dan para nabi itu menjalankan atau punya misi basyira wa nadhira. Apa basyira? Memberikan kabar gembira, dan nadhira memberikan peringatan. Jadi tugas para nabi itu memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan peringatan dengan neraka. Maka bayangkan Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah itu yang menentang siapa? Paman-pamannya. Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya kalau ada yang bertanya, kok di Saudi banyak orang-orang yang na'udzubillah ya akhlaknya itu kasar gitu. Ada orang Arab kok mabuk, ada orang Arab kok main perempuan. Ya orang Arab itu ada yang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang keturunan Abu Lahab, keturunan Abu Jahal. Jadi nggak semua orang Arab itu baik, enggak. Kan orang Arab juga ada yang keturunan Abu Jahal, Abu Lahab begitu. Sehingga tantangan di Saudi sekarang pun sama gitu ya. Tantangannya sama. Maka ayat ini hiburan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hiburan untuk kita semua. Artinya apa? Saat kita memberikan amar ma'ruf nahi munkar, pasti tantangannya besar. Orang lebih suka memilih amar ma'ruf. Kalau amar ma'ruf cuma ditinggal saja. Mbak ngaji yuk, lain waktu, that's it, itu aja gitu ya. Mbak taat sama orang tua ya, iya insya Allah gitu. Even nanti dia nggak taat sama orang tua. Mbak sama suami harus sayang loh Mbak. Iya. Cuma gitu. Mereka bisa sayang, bisa enggak, bisa taat, bisa enggak. Tapi kalau nahi munkar, orang yang nahi munkar pasti ditolaknya langsung. Mengapa orang nahi munkar dibenci gitu ya? Karena memutus mata rantai hawa nafsu mereka. Kalau ngajak sekedar ikut yuk, enggak udah selesai. Mbak enggak ngaji, enggak dulu ya. Mbak sedekah ya, bulan depannya sekarang lagi banyak kebutuhan. Udah itu aja kan gitu. Kalau mengajak kepada kebaikan cenderung lebih soft, cenderung lebih lembut, cenderung lebih sopan. Makanya mereka menganggap enak ya, fulan, cara nyampeinnya enak. Kenapa? Karena cuma ngajak. Tapi kalau sudah
memerintahkan atau melarang atau menahi munkar, itu nggak semua orang suka. Makanya banyak tulisan-tulisan ya, banyak tulisan-tulisan saya suka sama ustadz ini, ustadzah ini, tapi saya nggak suka dengan ustadz ini, dengan ustadzah ini. Caranya nggak bagus. Sebetulnya bukan caranya. Kadang-kadang bukan hanya cara ya maksud saya. Isinya pun mereka karena nggak suka. Kalau amar ma'ruf memang lembut ya, cenderung lembut. Mbak, salat yuk, cenderung lembut ya. Namanya kita sedang membujuk orang untuk melakukan sesuatu. Mbak, puasa yuk, Mbak bayar kode yuk, cenderung lembut. Tapi kalau Mbak, jangan berzina, itu cenderung keras. Mbak, jangan ngerumpi, cenderung keras. Mbak, nggak boleh ngebunuh. Mbak, nggak boleh, cenderung keras. Dan orang nggak suka itu. Makanya nahi munkar itu, mereka bilang apa? Aku nggak suka dengan caranya. Bukan caranya, karena dia melakukan nahi munkar. Gitu. Mbak, nggak boleh berzina. Sementara orang itu senang banget selingkuh. Lagi senang-senangnya selingkuh, tiba-tiba dilarang. Pasti marah. Anak lagi main pisau, diambil pisaunya, pasti marah. Begitulah karakter manusia. Sementara para nabi itu tugasnya basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dengan surga dan memberikan ancaman dengan api neraka. Maka saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan umatnya, tiba-tiba Abu Lahab kok tertarik untuk ikut gitu ya. Saat dikumpulkan di sebuah bukit, apa kata Rasulullah? Wahai kaumku, gitu. Pernahkah aku berdusta kepadamu? Mereka jawab tidak pernah. Pernahkah aku mencelakakan kalian? Mereka jawab tidak. Jadi kalau ditanya, pernah nggak aku bohong sama kalian? Mereka jawabnya tidak pernah bohong. Ditanya lagi, pernahkah aku mencelakakan kalian? Mereka jawab tidak pernah. Tidak pernah kamu mencelakakan kami. Apa kata Rasulullah? Termasuk hari ini. Hari ini aku pun tidak akan pernah berdusta kepada kalian, tidak akan mencelakakan kalian. Justru kata Rasulullah, aku datang ke sini, hadir ke sini menyampaikan pesan bahwa nanti setelah kematian ada kehidupan yang lain, di mana dimintakan tanggung jawab semuanya. Karena Rasulullah nggak pernah bohong, nggak pernah mencelakakan. Disitulah Rasulullah bilang, hari ini pun aku tidak ingin mencelakakan kalian. Justru aku ingin menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian. Bahwa nanti di hari kematian kalian akan dibangkitkan lagi. Abu Lahab ketika mendengarkan ini marah besar. Hanya karena ini kan kau mengumpulkan kami ya Muhammad. Gitu. Abu Lahab ini pamannya. Jadi ketika melihat keponakan yang ngumpulin orang, cuman mau nyampein ini, itu marah sekali. Gitu. Hanya karena ini kau mengumpulkan kita. Gitu. Tabanlah kayak Muhammad. Celaka kamu ya Muhammad. Rasulullah ketika dikatakan celaka, diam. Kenapa? Karena yang ngomong itu pamannya. Gitu. Tapi Rasulullah tidak akan pernah diam. Allah nggak pernah diam. Allah nggak akan pernah diam jika kekasihnya diperlakukan seperti itu. Gitu ya. Maka saat mendengar Abu Lahab mengatakan tabanlah kayak Muhammad, Allah langsung menurunkan surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Langsung diturunkan surat Al-Lahab yang ditujukan untuk pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celaka kamu ya Abu Lahab dan celakalah. Dan celakalah itu artinya apa? Bukti bahwa nanti Abu Lahab dan istrinya yang bernama Urwa atau Ummu Jamil akan masuk ke dalam neraka. Jadi sudah ada kabar dari Allah langsung bahwa dua orang suami istri ini akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kenapa istrinya kok disebut juga? Karena istrinya yang perilakunya seperti orang yang membawa kayu bakar, yang ngomporin, yang menjadi provokatornya itu istrinya. Yang datang kemana-mana, kamu tahu nggak? Nah itu istrinya. Kamu jangan percaya ya sama ponakanku. Kamu jangan, itu perempuan. Perempuan ya, di masa Rasulullah pun sudah ada seorang Ummu Jamil atau Urwa, istri daripada Abu Lahab yang menjadi provokator. Kalau sekarang ada wanita-wanita yang jadi provokator, itu ya
memang tantangannya kita seperti itu. Jadi ada orang baik-baik yang ngajak kepada kebaikan, tapi juga ada provokatornya. Itu sunnatullah. Sunnatullah. Ada yang ngejek kita, ya ngaji bertahun-tahun nggak pinter-pinter, biarin aja. Itu sunnatullahnya begitu. Rasulullah saja diejek, para nabi saja diejek, terus siapa kita? Kalau kita diejek, biasa gitu. Ya Allah, ngaji sekian tahun gak pinter-pinter. Astagfirullah. Iya, saya aja yang ngaji gak pinter ya. Gimana yang gak ngaji ya? Gitu. Yang gak ngaji kan berarti lebih gak pinter lagi. Gitu. Ya Allah, lama banget ya. Gak ini. Biasa. Oh, ibu kalau kemana-mana gak diantar sama suami? Astagfirullah misalnya. Maka tahan lisan kita. Jangan gara-gara lisan kita dia tidak bersyukur kepada suaminya. Dia tidak bersyukur kepada gurunya. Dia tidak bersyukur kepada orang tuanya. Dia tidak bersyukur kepada anak-anaknya. Kenapa? Jangan sampai gara-gara lisan kita. Mbak ngaji dijemput nggak? Enggak, aku biasa sendiri. Ya Allah, Mbak selama ini nggak pernah diantar sama suami. Sehingga istrinya tidak pernah bersyukur kepada suaminya lantaran lisan kita. Atau Mbak kemarin waktu ulang tahun anak-anak ngasih apa? Anak-anak tuh nggak pernah ngasih apa-apa. Ya Allah, Mbak nggak pernah dikasih hadiah sama anak-anak. Astagfirullah. Maka ibunya jadi tidak bersyukur kepada anak-anaknya. Kenapa? Gara-gara lisan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi provokator karena lisan kita. Kita nggak bersyukur dengan suami, nggak bersyukur dengan orang tua, dan nggak bersyukur dengan anak-anak kita. Artinya apa? Jangan menjadi provokator di zaman ini gitu ya. Ini disampaikan oleh Allah di sini, semua nabi diperolok. Berarti yang membawa kebenaran pun akan mendapatkan hal yang sama. Begitu. Kemudian apa kata Allah di sini? Fa'ahlakna asyadda minhum batsya. Di ayat ke-8, ketika Allah menyampaikan kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bukan hanya kamu ya Muhammad, bukan hanya kamu, nabi-nabi sebelummu pun mendapatkan hal yang sama. Dia diperolok, dia kemudian diintimidasi, bukan hanya kamu, nabi-nabi sebelumnya pun demikian. Tapi kata Allah, karena itu kami binasakan. Kata Allah, biarkan aku yang menyelesaikan itu semua. Jadi kata Allah, kami gitu ya, kami binasakan. Kami itu maksudnya Allah. Masih ingat ya kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Ta'ziman lidzatih, sebagai pengagungan terhadap zatnya dan kebesaran untuk namanya. Jadi kami, Allah itu nggak butuh bantuan dari makhluknya. Jadi ketika Allah mengatakan kami, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna a'tainakal kautsar, itu kami. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Kami telah memberikan kebaikan kami. Di sini pun Allah menggunakan kalimat kami ta'ziman lidzati. Ta'zim itu pengagungan kepada zatnya Allah. Wa tauqiran gitu ya. Dan kebesaran namanya Allah. Jadi Allah menggunakan kalimat kami. Karena itu kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka. Fir'aun lebih besar dari orang kafir Quraisy gitu. Orang Yahudi, ibu mohon maaf, nabi-nabi itu lebih banyak dikirim kepada bangsa Yahudi gitu ya. Jadi sebagai wacana buat kita bahwa kalau sekarang kita melihat orang Palestina diperlakukan sedemikian rupa oleh orang Yahudi itu memang kaum yang tambeng ya, keras kepala gitu. Kaum yang paling banyak diberikan kelebihan oleh Allah itu Yahudi. Bukan berarti orang Indonesia nggak punya kelebihan, bukan gitu ya. Allah memberikan orang Yahudi itu brilian ya, cerdas, pinter gitu. Kemudian fisiknya kuat gitu. Orang Yahudi itu punya fisik kuat. Beda ya sama orang kita gitu ya. Jadi mereka itu kalau membuat rumah itu di batu-batu besar. Termasuk kaum Nabi Isa pun demikian gitu. Jadi batu-batu besar itu dibuat rumah. Ibu pernah dengar kan, it is my dream gitu ya. Itu Kapadokia itu indah kan, Kapadokia itu indah, batu-batu besar gitu.
itu dulu tempat persembunyiannya kaumnya Nabi Isa. Jadi pengikut Nabi Isa bersembunyi di situ. Karena pada masa itu paganism, mereka menyembah berhala. Jadi orang-orang beriman dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu pasti mendapatkan tantangan. Sama halnya dengan nabi-nabi sebelum kita. Nah, maksudnya apa, Bu? Allah ketika menurunkan nabi-nabi yang lain itu kan lebih banyak pada bangsa Yahudi. Nabi Ibrahim punya istri 2. Pertama Ibunda Sarah. Nah, Ibunda Sarah itu punya anak Nabi Ishak. Itu Yahudi tuh. Yang kedua, istri kedua adalah Ibunda Hajar. Nah, Ibunda Hajar itu kan ditempatkan di Mekah, di Saudi Arabia gitu ya. Yang kelak dari Nabi Ismail itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Sementara dari Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, begitu. Dan itu semuanya turun kepada bangsa Yahudi. Banyak sekali nabi-nabi yang dikirim kepada bangsa Yahudi. Karena mereka keras kepala, mereka tambeng, mereka mengaku sebagai anaknya Allah. Jadi selain bangsa Yahudi itu ya harus dibinasakan gitulah intinya. Makanya kalau kita belajar matematika 3 tambah 5 sama dengan 8. Kita mengajarkan ke anak-anak, nah, misalnya mama punya kue 3, terus ditambahin lagi sama papa 5 jadi berapa kue mama gitu ya. Kalau orang bangsa Yahudi gini, kalau manusia dibunuh 5, kita bunuh lagi 5, jadi berapa manusia yang kita bunuh gitu, ekstrim sekali pelajarannya. Jadi mereka memang sudah ditentir sedemikian rupa. Kata Allah, mereka itu orang besar, fisiknya besar, ekonominya besar, cerdas juga ya, otaknya juga besar gitu. Tapi Allah binasakan gitu maksudnya. Allah binasakan. Mereka orang kuat, mereka orang yang besar, kami binasakan kata Allah. Memang bukan tugas kita, Allah yang akan membinasakan mereka. Cuma Allah mau tahu. Allah mau lihat mana hamba-hamba Allah yang mau berjuang untuk agama Allah, begitu. Intan surullah yansurkum. Intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Sebetulnya Allah tidak butuh bantuan kita. Allah cuma mau tahu cintanya kita kepada agama kita sejauh mana. Cintanya kita kepada agama kita sekuat apa. Pengorbanan kita untuk agama kita sejauh mana gitu. Jadi kalau kita berjuang untuk agama kita, sebetulnya Allah nggak butuh bantuan kita. Tapi Allah pengen tahu hamba-hambaku yang berjuang untuk agamanya siapa saja. Yang istiqomah berjalan di jalan agamanya siapa saja gitu. Kenapa? Karena yang akan menghancurkan mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya Allah. Maka Allah mengatakan fa'ahlakna asyadda minhum batsya. Kalimat fa'ahlakna. Kami binasakan gitu ya. Jadi karena kami akan binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya di antara mereka. Dan telah berlalu contoh umat-umat terdahulu. Artinya apa? Ya Rasulullah, orang Yahudi itu lebih kuat gitu. Lebih besar, tapi kami binasakan. Kalau misalnya kamu mengangkat tangan, meminta agar aku binasakan kaummu, oh gampang. Tapi apakah Rasulullah mengangkat tangan untuk minta dibinasakan? Tidak. Padahal Rasulullah itu ketika melihat kaumnya diintimidasi, kaumnya diperlakukan tidak manusiawi gitu ya. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha ketika membersihkan kaki Rasulullah penuh dengan duri, siapa yang melakukannya? Orang kafir Quraisy. Di antaranya istrinya Abu Lahab meletakkan duri-duri di jalan-jalan, kotoran di jalan-jalan sehingga kaki Rasulullah berdarah-darah penuh dengan duri, penuh dengan paku. Dan Fatimah nangis ketika membersihkan kaki Rasulullah SAW. Fatimah nangis. Apa kata Fatimah? Ayah, kenapa mereka memperlakukan ayah seperti ini gitu. Padahal ayah cuma ingin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Ayah hanya ingin menyampaikan pesan bahwa
Kita menyembah Allah. Tapi mereka memperlakukan ayah seperti ini. Itu Fatimah sampai nangis. Dibersihin kaki ayahnya. Dicabut-cabut duri dan paku dari kaki ayahnya. Maka Fatimah mendapat julukan apa? Mendapat julukan ibu dari ayahnya. Itu rahasianya mengapa nanti di surga yang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Fatimah. Itu pula yang membuat Aisyah kepo. Apa kata Aisyah? Ya Fatimah, apa sebenarnya yang ayahmu bisikan kepadamu? Sehingga bisikan pertama engkau menangis, dan bisikan kedua engkau tersenyum. Apa sebenarnya yang ayahmu sampaikan? Apa jawab Fatimah? Pada bisikan yang pertama, ayah menyampaikan berita kepadaku bahwa sebentar lagi ajal ayah akan datang. Aku nangis karena berarti pertemuanku dengan ayahku sebentar lagi akan berakhir. Aku akan berpisah dengan ayahku, makanya aku nangis, kata Fatimah. Tetapi ayah memanggilku dan membisikkan kalimat yang kedua yang membuat aku tersenyum. Apa bisikannya? Ayah mengatakan kepadaku, duhai Fatimah, duhai putriku, kelak yang menyambut ayah di surga adalah dirimu ya Fatimah. Maka aku tersenyum. Ayah sudah memberikan kabar gembira kepadaku bahwa kelak yang menyambut ayah di surga adalah aku. Bayangkan ini yang membuat Fatimah bahagia sekali karena sudah mendapatkan jaminan dari ayahnya bahwa Fatimah menjadi penghuni surga. Kenapa? Karena tadi Fatimah yang membersihkan kaki ayahnya dari kotoran, dari luka-luka, dan seterusnya. Maka ketika Rasulullah mendapatkan berita tentang orang-orang terdahulu pun kami binasakan, gitu ya. Maksudnya apa? Kalau engkau meminta kepadaku pun mereka akan aku binasakan. Gitu. Makanya para sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar mereka dihancurkan sebagaimana kaum nabi-nabi sebelumnya dihancurkan. Gitu. Tapi apakah Rasul berdoa? Tidak. Beliau doanya bukan minta dibinasakan, tapi doanya apa? Allahumma hdi qaumi. Mulia sekali Rasulullah SAW. Beliau hanya minta, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Karena sungguhnya mereka tidak tahu, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Maka berikanlah hidayah. Mengapa beliau cerdas? Rasulullah cerdas, tidak mau menggunakan doa pamungkasnya di dunia. Beliau simpan agar beliau bisa menggunakannya di hari kiamat nanti dalam bentuk syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Nabi kita adalah Nabi satu-satunya yang bisa ngasih syafaat di hari kiamat nanti karena beliau tidak menggunakan doa pamungkasnya ketika di dunia. Betapa sabarnya beliau, betapa pemaafnya beliau sampai ketika diintimidasi, ketika disiksa tidak minta dibinasakan, tetapi minta agar kaumnya diberikan hidayah, diberikan petunjuk. Dan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan memiliki kesabaran gitu ya, memiliki kesabaran walaupun mungkin orang di sekitar kita mengintimidasi, meremehkan, mencaci maki, membuli. Ya, kita siapa gitu. Rasulullah aja yang sempurna, akhlaknya sempurna ya. Beliau akhlaknya agung, mendapatkan perilaku seperti itu gitu ya. Apalagi kita. Jadi ketika Allah gitu ya memberikan ayat ini gitu ya, ini hiburan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kabar gembira untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua nabi pasti akan mendapatkan kaumnya seperti ini, tetapi Allah turun tangan, Allah handle semuanya, Allah selesaikan semuanya karena apa? Karena Allah yang mendampingi perjalanan dakwah mereka, perjalanan misi mereka. Jadi kita pun sama. Jangan kadang-kadang kita manusiawi banget ya, pernah ya Allah mereka itu kok nggak paham ya. Kita udah ngasih tahu mereka tentang wajibnya sholat, wajibnya tutup aurat, kok mereka nggak paham. Kita terkadang gitu berpikir, oh iya, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Kadang kita bertahun-tahun kok kita bilang jilbab wajib, kok dia nggak paham-paham gitu ya.
Kok dia nggak pakai jilbab? Kok dia nggak nutup-nutup aurat? Oh iya, hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan duduk di majelis ilmu, diberikan kemudahan berpuasa, bersedekah, sholat malam, dikasih kemudahan, itu anugerah yang tak tergantikan gitu ya. Karena kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditinggalkan. Itu mungkin Mbak Tiwi, kita berhenti di ayat ke-8 ya. Insya Allah next kita akan membahas tentang kebesaran Allah. Begitu. Jika ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, ditambahkan, saya persilahkan. Masih ada waktu mungkin 5 menit ya Mbak Tiwi ya, insya Allah. Saya kembali lagi ke Mbak Tiwi, silahkan. Baik, alhamdulillah. Silakan, Uktifila, ada yang ingin bertanya langsung, kami silakan di-unmute aja langsung. Ya, Ibu-Ibu Soleha, silahkan yang ingin bertanya. Mbak Seto pengen mau nambahin ya? Atau yang menambahkan, silakan. Mbak Hari juga mau nambahin, nih ilmunya udah pada banyak ini. Insya Allah. Masya Allah. Baik, kalau Mbak Tiwi masih muda, dia baru kemarin lahir. Siap, Ustaz. Ibu-ibu silakan. Enggak, bercanda ya ibu-ibu ya. Maksudnya kan kita nih udah, kalau Mbak Tiwi paling baru 20 berapa Mbak Tiwi? Aduh, Ustazah 5 tahun lagi mau kepala 4. Serius? Masya Allah. Iya, Ustazah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Iya. Mbak Seto ada yang mau disampaikan? Mbak Seto sharing, Mbak Seto. Ini Mbak Seto, ini mohon maaf ya. Mbak Seto, saya mohon maaf, minta izin kalau sering ngomongin Mbak Seto, tapi ngomongin yang baik insya Allah. Inspiratif selalu saja ya. Iya, jadi menginspirasi Iya. kisahnya Mbak Seto. Jadi saya suka ceritain. Mohon redonya ya Mbak Seto ya. Iya Ibu, insya Allah. Insya Allah. Izin saja sih ada satu pertanyaan. Boleh. Di link slide itu. Ustazah, bagaimana teladan Rasulullah SAW dalam menyikapi rasa kecewa karena pengkhianatan orang yang dipercaya seperti keluarga? Demikian Ustazah. Baik. Ibu-ibu masih ingat ya, akhlak ada 4 macam. Akhlak yang pertama adalah akhlak tercela. Insya Allah yang rajin ngaji nggak memiliki akhlak ini. Akhlak tercela apa sih? Mengambil hak orang, mengganggu orang, gitu. Ngerumpiin orang tuh tercela itu. Kenapa? Gara-gara kita ngerumpiin dia, namanya dia tercemar kan, gitu ya. Jadi akhlak tercela itu mengganggu kenyamanan, bunyiin motor sampai orang tidur kaget, nah itu tercela. Nah ada yang kedua, namanya akhlak standar. Dicubit, nyubit lagi, dipukul, mukul lagi, gitu. Yang pertama mukul itu tercela. Tapi kalau membalas itu standar gitu. Dirumpiin, ngerumpiin lagi. Nah, itu standar itu. Kita kan kadang ya bahkan lebih sering akhlak kita standar gitu. Kita baik sama orang karena dia baik sama kita. Tapi kita bisa jahat sama orang kalau dia jahat sama kita kan begitu. Boleh nggak sih begitu? Boleh. Namanya juga akhlak standar. Yang penting membalasnya seimbang. Yang nggak boleh kan kalau membalasnya nggak seimbang. Cinta ditolak, dukun bertindak nggak seimbang. Jadi kalau nggak seimbang, itu tercela jatuhnya. Tapi kalau kita membalasnya seimbang, itu standar. Yang paling tinggi akhlak kita adalah terpuji. Terpuji, dicubit nggak nyubit lagi. Walaupun dia merasakan sakit, ya Allah cubitannya sakit banget ya. Tapi dia nggak balas, dia maafin aja. Kenapa? Dia tahu ada yang akan membalasnya nanti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digambarkan di dalam Al-Quran, orang yang mampu menahan marah, gitu kan? Orang yang bisa memaafkan, itu kriteria orang-orang yang bertakwa. Kenapa sulit, Ibu? Menahan marah sulit, memaafkan sulit. Tetapi jika kita memiliki itu, maka kita di posisi terpuji.
Kecewa biasa. Mengapa kita kecewa? Karena kita berharap dari manusia. Kalau berharapnya dari Allah, nggak akan pernah kecewa. Rasulullah itu nggak kecewa karena tahu keluarganya terang-terangan menghinanya, menentangnya. Kecewa kalau begini, pura-pura baik. Nah itu ya, itu yang nggak nyangka banget kok di depan begini, di belakang begitu. Kalau keluarga Rasulullah memang menentang. Dan Rasulullah tahu bahwa yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat Abu Thalib pamannya akan meninggal, dibimbing agar bisa memberikan hidayah, agar bisa mendapatkan hidayah gitu ya. Ternyata Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak mendapatkan hidayah. Maka di situ justru yang ada adalah kesedihan, bukan kekecewaan. Kesedihan yang menghampiri perasaan Rasulullah sampai akhirnya turun bahwa wa innaka latahdiman ahbabta gitu ya. Innaka latahdiman ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha, begitu ayatnya kalau nggak salah. Innaka latahdi. Sesungguhnya engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang engkau cintai gitu. Nabi saja tidak bisa ngasih hidayah, apalagi kita. Nabi nggak bisa ngasih hidayah. Dan Nabi yakin bahwa yang bisa memberikan hidayah hanya Allah. Cuma sedih aja kok nggak dikasih hidayah gitu maksudnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita paham betul bahwa hidayah itu hanya di genggaman Allah. Para nabi saja tidak bisa ngasih hidayah. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang gitu maksudnya. Kita terkadang tadi ya contohnya, ya Allah saya kok bertahun-tahun ngajak dia pakai jilbab nggak bisa. Itu harus mengingat, oh iya ya, kan yang ngasih hidayah Allah, bukan kita. Kita ini hanya sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, hanya mengajak. Maka pahalanya bukan hasilnya. Allah tidak melihat hasil, tetapi melihat prosesnya. Ya Allah lama banget ya dia nggak pakai jilbab. Misalnya, kurang lebih saya pernah tinggal di rumah lama itu kurang lebih 10 tahun. 10 tahun ketika tidak ada perubahan, ada rasa, ya Allah mereka kok gitu ya, ada. Tapi setelah saya pindah, mereka banyak yang pada mulai nutup aurat, mulai sholat, mulai gitu. Bukan berarti kita nggak berhasil, hanya pada saat itu Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Ternyata setelah kita tinggal, Allah ngasih hidayah. Apakah Allah nggak ngasih pahala sama kita? Oh, pasti ngasih pahala. Allah ngasih prosesnya kan, prosesnya. Even kita nggak mendapatkan hasilnya karena memang bukan itu. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang keempat, yaitu akhlak yang agung, akhlak yang mulia, dan kita tidak memilikinya. Jadi kalau kita cuma tercela, standar, terpuji, that's it, itu saja. Nah, Rasulullah di atas itu gitu. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim akhlaknya Rasulullah. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung, yang mulia, yang tidak dimiliki oleh umatnya. Jadi kalau misalnya Rasulullah pemaaf, Rasulullah sabar, Rasulullah tidak pernah kecewa, Rasulullah tidak pernah gitu ya. Oh, memang beliau akhlaknya agung, mulia. Jadi kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Tapi apakah bisa sampai ke sana ke titik itu? Nggak bisa gitu. Hanya mampu meminimalisir saja. Contoh misalnya, kita punya sifat sombong, ria, pelit, dengki gitu ya. Ada nggak sih? Ada. Hanya prosentasenya yang berbeda. Kadang-kadang dia kita tekan, nggak nongol dia, nggak punya gitu. Tapi kadang-kadang keluar gitu. Ketika ada contoh ya, misalnya anaknya seseorang, ya Allah anaknya dia Masya Allah ya hafal Quran gitu ya. Anaknya dia hafal Quran, masuk universitas negeri, ya Allah bisa begini. Kok bisa ya? Adalah keluar gitu ya. Terus kita lihat lagi ya Allah, itu adalah anugerah yang kau berikan kepada dia. Mungkin anugerah yang lain yang diberikan kepada anak kita. Selama kita tidak mengucapkan sesuatu, maka kita nggak berdosa.
Maka jangan merefleksikan kedengkian itu dengan perilaku atau dengan tutur kata. Itu nggak berdosa. Tapi kalau direfleksikan, kita berdosa. Contoh misalnya, ibu itu anaknya Masya Allah ya, itu pakai bumbu misalnya gitu ya. Main dukun misalnya. Berarti kan kita merefleksikan dengan lisan kita, itu berdosa. Tapi kalau kita diam saja, sambil istighfar, ya astagfirullahaladzim, ya Allah, itu memang bagian kenikmatan yang kau berikan kepada dia. Nggak boleh kita dengki, nggak boleh. Haram, dengki itu haram. Kenapa dengki itu haram? Karena berarti kita protes dengan keputusan Allah. Jadi kalau kita kecewa, pernah dikecewakan sering, itu biasa gitu ya. Makanya banyak banget perempuan yang kena penyakit diabetes ya. Perempuan tuh banyak yang kena penyakit diabetes karena sering menjadi korban rayuan manis gitu. Yang manis-manis tuh perempuan jadi korbannya gitu ya. Di PHP-in tuh perempuan, digombalin perempuan. Jadi sering makan gombalan-gombalan yang manis gitu, sehingga banyak yang kena diabetes gitu. Jadi kalau kita misalnya berharap sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah udah kecewa kita hilang, nggak ada gitu. Ngapain berharap sama dia gitu. Kan Rasulullah ngasih contoh bergantung sama Allah, bersandar sama Allah. Kalau kita bersandar di kursi, kursi bisa jatuh. Bersandar dengan pintu, pintu bisa goyang. Bersandar dengan makhluk, pasti kita nggak akan pernah kuat. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Insya Allah kekecewaan akan berkurang atau bahkan tidak akan pernah merasa kecewa. Wallahu alam, seperti itu Mbak Tiwi jawabannya. Ada lagi? Siap. Satu lagi? Siap, Ustazah. Izin ada satu lagi, Ustazah. Siap. Ya. Bagaimana kalau kita menjauhi saudara karena tidak ingin terpancing emosi? Padahal kita sangat rindu, tapi jika bertemu ada saja yang membuat emosi terpancing. Mungkin Kepancing ya. Mancing boleh, asal jangan mancing emosi sebenarnya. Iya. Mancing di laut, di danau silahkan ya, asal jangan mancing emosi. Ini ketika kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghalangi dakwahnya adalah pamannya, gitu kan, bibinya. Itu sunatullah biasanya. Biasanya yang menghalangi perjalanan dakwah itu orang-orang terdekat. Itu Rasulullah itu contoh gitu ya. Sengaja Allah memberikan contoh. Nabi Nuh yang menghalangi dakwahnya siapa? Istri dan anaknya. Jadi kalau para nabi saja yang menghalangi dakwahnya itu orang-orang terdekat gitu ya. Ada yang anaknya, ada yang istrinya, ada yang pamannya. Kan para nabi begitu contoh-contohnya ya dari kisah-kisahnya. Jadi kalau sekarang kita punya saudara, ada yang membuat kita kesel, membuat kita kayaknya malas ketemu gitulah ya, bahasa gampangnya malas ketemu gitu. Yang terpenting kita tidak boleh memutus silaturahim. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Coba ngeri dengan hadis ini. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan silaturahim. Terus kalau kita ketemu dia pasti berantem, gimana dong? Ya ketemunya jangan kontak body. Ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, yang namanya silaturahim itu bukan hanya kontak body, bisa telepon, bisa WA-an, bisa transferan, bisa ngasih hadiah, bisa itu macam-macam. Jadi silaturahim itu tidak hanya harus kontak body. Nggak harus face to face. Kalau face to face jadi berantem, ya udah, jangan. Kecuali kita nyiapin mental dulu. Jadi kita tahu nih, aduh mau ketemu dia nih Lebaran gitu ya. Pasti kan mental kita nih udah ya down. Apalagi semua orang bilang, Bu udah ke rumah dia belum? Belum. Takut ya Bu? Iya, saya juga takut ke rumah dia misalnya. Nah, kita nih Ibu mohon maaf, kita minta kekuatan sama Allah. Apa? Baca sholawat, baca alam nasrah, baca ayat kursi, agar apa yang keluar dari lisan kita nggak salah, agar apa yang keluar dari lisan mereka bisa kita maafkan. Jadi kita udah minta senjata sama Allah nih, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, udah kita siapin.
Jadi ketika kita berhadapan dengan dia mengeluarkan kata-kata yang lekit gitu ya. Kit tuh sakitnya sampai di sini. Allah kasih kekuatan. Enggak tuh enggak sakit. Yang denger sakit, tapi Allah ngasih kita enggak apa-apa, enggak ada perasaan apa-apa. Bu, tadi sakit hati enggak dibilang begitu? Ah, apa ya? Kan tadi misalnya ibu itu ngomong begini, enggak. Masya Allah. Siapa yang menjaga hati kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang dengar kok sakit gitu ya. Saya sakit hati loh Bu, dia ngomong begitu sama ibu. Yang dengar sakit hati, alhamdulillah kitanya malah nggak sakit hati. Kita nggak baperan gitu. Kita nggak baper. Siapa yang ngasih itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita mau berhadapan, siapin senjata, mintanya sama Allah aja. Al-Fatihah, ayat kursi, Alam Nasrah, 3 kul. Wallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, siap tempur. Dia ngomong apa aja, EGP, emang gue pikirin, enggak tuh gitu. Biasa aja gitu. Enggak kapok, datang lagi. Ibu perhatikan. Insya Allah 5 tahun atau 10 tahun, hatinya dia akan luluh. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu kata Rasulullah. Kasih buah tangan, datang ke rumah dia, kasih hadiah, peyek, kek, beras, kek, nasi kotak, kek, datang. Perhatikan, 5 tahun atau 10 tahun, hatinya dia akan luluh. Dia akan mengatakan hati dia yang sebenarnya kepada kita sebelum dia meninggal. Atau ketika kita cuma berdua-duaan, dia akan minta maaf sama kita. Masya Allah. Siapa yang menggerakkan hatinya? Allah saja. Jangan putus hubungan silaturahim, jangan. Tetap dampingi, tetap silaturahim gitu ya. Minta sama Allah, ya Allah buka hatinya. Allah nanti akan membuka hatinya. Dan insya Allah akan lembutkan hatinya sehingga dia tidak akan mengeluarkan kalimat yang melukai hati kita. Begitu ya. Jadi tahadu, tahabu, saling ngasih hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu valid garansinya dari Rasulullah SAW langsung. Jangan pernah memutus hubungan silaturahim. Jangan. Jaga jarak boleh, tapi mutus hubungan nggak boleh. Kalau belum siap mental, telepon aja. Bibi, paman, kakak, teteh, siapapun dia, sapa. Terus nggak bisa juga, teh bisa minta nomor rekeningnya nggak? Gitu. Transfer, minta alamatnya, kirimin. Insya Allah. Begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah nggak terasa jam 9:15. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Bulan depan benar ya Mbak Tiwi ya? Pekan ketiga saja ya? Bahas itu hadis pekan ketiga nggak tanggal berapa kan ya? Oh, nggak apa-apa. Oh iya saja. Saya takutnya kan Bu Ustadzah Lutfia. Saya kan takutnya beliau. Nanti kita WA-an lagi aja ya. Kebetulan tanggal merah saja. Betul. Makanya berarti kita ketemu lagi bulan depan melanjutkan tafsir Az-Zukhruf ayat ke-8 ke-9 ya. Ke-9 saja ya, siap. Baik. Itu saja ibu-ibu solehah yang dirahmati oleh Allah. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik, dengan kebersihan hati yang lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustazah Fathia atas nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, pembahasan tafsir surat Az-Zukhruf mungkin tadi lebih banyak menjelaskan mengenai akibat dari menduhakai Rasul ya. Banyak yang bisa kita ambil ibrahnya, di mana kesabaran para Rasul luar biasa gitu ya, yang bisa coba kita contoh dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Jazakumullah khairan katsir pada Akbar Tifila yang telah bersedia hadir dalam kajian pada pagi kali ini. Mudah-mudahan menjadi pemberat amalan kebaikan insyaallah, yang dengannya kita dapat sedikit tersenyum ketika pada saat yaumul hisab nanti diputar ulang pada saat kita lagi kajian ya Ustazah ya. Masya Allah, mudah-mudahan itu bisa membuat kita sedikit tersenyum gitu di hari ketegangan yang sangat luar biasa itu.
Ya, pada alhamdulillah juga kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kekhilafan yang tidak disengaja. Pada Ustazah juga kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan sekali lagi, jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu solehah pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.